वचन काम करना शुरू कर दे खुदावंद, तेरी महिमा वास्ते, तेरी प्रशंसा वास्ते प्रभु जी। आपदे सेवक नूं आपदे बलवंत हत्थां च लैदा प्रभु जी यीशु मसीह। जदों तेरे वचन नूं बोले दा प्रभु यीशु मसीह, हर एक जान कोल तेरा वचन चला जा दिलां दे विच प्रभु जी, ते चंगे होके जान प्रभु जी। आशीष दे, बरकत दे, यीशु दे नाम च। हालेलुया। रबा बाबा संदे दे दे। बाइबल किन्ने जने ने बोले? अपनी बाइबल ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, अपनी बाइबल ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, अपनी बाइबल ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਜਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ। ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਸ਼ਕਨ ਦੇ ਦੇ। अपने बच्चों को अपने हाथों में लो और बोलो खुदावंद मैं तुहाडे इस कलाम दे नाल प्यार करदा हां। बोलो बोलो उच्ची आवाज दे नाल, तुहाडी आवाज आनी चाहिए अगे। बोलो परमेश्वर, तुहाडी आवाज घट है। बोलो परमेश्वर, तुहाडे वचन दे नाल मैं प्रेम रखदा हां, क्योंकि यही मेरे जीवन दा आधार आ, इससे तो मेरी जिंदगी दा छुटकारा आ। तुहाडे वचन दे द्वारा मैं आशीष सुनना आ। आमीन। हालेलुया। जिन्ना टाइम तुसी अपने खुदा दी ताकत नूं जानदे नहीं है, हालेलुया, जिन्ना टाइम तुसी उहदी पावर नूं जानदे नहीं है, तुसी उहदी महिमा उस तरीके दे नाल नहीं कर सकदे। क्यों जो खुदा दे वचन दे विच लिखा है, कहंदा तुसी उस दी महिमा करदे हो जिस नूं तुसी नहीं जानदे, पर असीं उहदी महिमा करदे हां जिस नूं असीं जानदे हां। हालेलुया। बैठ दो, तुसी भी बैठ दो, इस विचकार बैठ दो, बैठ जाओ। मेरा मेरा पुराना बैठ जाओ यार, डिस्टर्ब ना करो वचन दे विच, क्योंकि वचन दे द्वारा आज हीलिंग होएगी तुहाडे विचकार। हालेलुया। किन्ने जने जाग रहे अपने हाथां नूं हिलाओ, थल्ले करो, और जिन्ने सुत्ते अपने दोवां हाथां नूं हिलाओ। हैगे विचों विचों। हालेलुया। चाह पिलाउने आ तुहानूं, जागो एक बार। आमीन। कि जिन्ना टाइम तुसी अपने खुदा दी ताकत नूं जानदे नहीं आ, वो किन्नी पावर रखदा है, किन्नी सामर्थ रखदा है, उन्ना टाइम तुसी उहदी महिमा नहीं कर सकदे। हालेलुया। यीशु मसीह ने की किया सीगा उन्हां लोकां नूं जो ग्रंथी सी फरीसी सीगे, कहंदा तुसी उस दी महिमा करदे हो जिस नूं तुसी जानदे नहीं आ, पर मैं कहना उसकी महिमा करना जिन्हों मैं जानता हां। हालेलुया। जिन्ना टाइम तुसी परमेश्वर नूं जानोगे नहीं कि खुदावंद मसीह तुहाडे लई किन्ना कुछ कर सकदा है, जो डॉक्टर नहीं कर सकते उसनूं यीशु कर सकदा है। हालेलुया। जो काम इंसान नहीं कर सकता उसनूं यीशु मसीह कर सकदा है। हालेलुया। किन्ने जणे विश्वास करदे कि सचमुच यीशु मसीह वो भी कर दिंदा है जो धरती दे उत्ते कोई भी मनुख नहीं कर सकदागा। हालेलुया। कि खुदा दी ताकत नूं पहला जानना पवेगा कि वो कौन है और किद्दां साडे लई वो काम करदा है। तुहाडा आसमानी खुदा ओ आ, वो उत्थे आण के तुहाडे नाल गल करन दी ताकत रखदा है जिथे कोई पहुंच नहीं सकदागा। वो तुहाडे सुपनिਆਂ दे विच आण के तुहाडे नाल गल करदा है, वो तुहाडे दर्शनां दे विच आण के तुहाडे नाल गल करदा है। ओनू तुहाडे लई कोई गेट खोलण दी लोड़ नहीं आ, वो इसदा आसमानी खुदा ताकतवर आ, वो बंद दरवाज़िਆਂ दे विच दी लगावेगा और तुहाडे नाल गल करेगा। हालेलुया। जिन्नी महिमा चाहिए खुदा दे वचन नूं तुसीं दे नहीं रहे। आसमान दे खुदा दी गल कीती गई है, जिसने सारी कायनात नूं बनाया है, जिसने सृष्टि नूं बनाया है, कि वो आसमान दा खुदा जदों चाहुंदा है तो उस जगह ते आण के तुहाडे नाल गल करदा जिथे कोई पहुंच नहीं सकदागा। तुहाडे सुपनिਆਂ दे राहीं, तुहाडे दर्शनां दे विच आण के तुहानूं दसदा है मैं तुहाडे लई की करन वाला है। हालेलुया। आसमान दा खुदा वो खुदा आ, जद शतरक मेशक दे अबदनगो नूं अग दी बालदी होई भट्ठी दे विच पा दिता गया ते जद उस जगह ते पहुंचे तो उसने उस अग दी बालदी होई भट्ठी नूं स्विट्जरलैंड बना दिता। हालेलुया। कि उस जगह ते उसके बंदियां नूं थोड़ा जिहा भी सेक लगा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वो अपने यहोवा दी ताकत नूं जानदे सी कि जदों राजे ने कहा कि अगर तुसीं दंडवत नहीं करोगे तो मैं तुहानूं अग दी भट्ठी विच पा देवांगा, फिर मैं देखदा तुहानूं कौन बचाएगा। जब तो जानते सी अपने खुदा की ताकत नूं, फिर ही बोल पाए, कहते कि जिस खुदा की असीं आराधना करते हैं वो सानूं अग दी भट्ठी दे विचों भी बचाउण दी ताकत रखदा है। हालेलुया। जब तुहानूं अपने खुदा की पावर पता होएगी, ताकत पता होएगी, तुसीं बीमारियां तो डरोगे नहीं, तुसीं शैतान तो डरोगे नहीं, तुसीं कर्जिਆਂ तो डरोगे नहीं, तुसीं कहोगे साडा खुदा वड्डा है, वो साडे लई करेगा। हालेलुया। आज क्यों क्यों शैतान तुहाडे उत्ते अटैक करदा है? क्योंकि तुसीं अपने परमेश्वर की ताकत नूं नहीं जानदे।
ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਦੱਸਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਭੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਕਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਯਹੋਵਾ ਆ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਆ ਜਿਸ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਲਈ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ, ਉਸਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆਗਾ? ਅਗਰ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾਗਾ, ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਪਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ? ਪਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਰੋਕੇਗਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਖੁਦਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਆ। ਜਦ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਖੁਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਖੁਦਾ ਨੇ? ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ? ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਸੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦਾਨੀਏਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਪ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਦ ਦਾਨੀਏਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਨ ਉਸ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਭੁੱਖੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ, ਛੋੜ ਦੇ ਰੀ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਸ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਣਖ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮਹਿਮਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਆ, ਯਹੋਵਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਖੁਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਉਤਾਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਖੁਦਾ ਉਤਾਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਕੌਣ ਕੱਢੇਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯਹੋਵਾ ਯੋਰਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਹਾਲਾਤ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਾਰਾਗਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਚਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵਚਨ ਕੋਈ ਆਮ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਕਤ ਆ, ਉਹ ਸਾਮਰਥ ਆ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਤਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋ। ਐਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਉਹ ਵਚਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਇਹ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ ਆਦਰ ਦਿਓਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਨਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦਾ, ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾ ਦੇਵੋ। ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਰੀ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਸੰਦੇ ਨੇ ਰੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਚੈਪਟਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਰਬਾ ਸੰਦੇ ਨੇ ਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸੁਣਨਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਉਹਦਾ 43 ਬਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ 10 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਤੋਂ। ਰੱਬਾ ਬਾਬਾ ਸੰਦੇ ਨੇ ਰੇ ਮਾਈਕ ਦੋ ਵਚਨ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਸ਼ਾਇਆ 43 ਉਹਦੀ 10, 11 ਤੇ 12 ਆਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ। ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਆ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ। ਕੌਣ? ਜਿਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਨਾਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ 10 ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿਤਾਰ ਅਤੇ ਬਰਬਤ ਵਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਕੀ ਕਰੋ? ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਰਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਐ ਇੱਥੇ? ਬੋਲੋ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਉਹੀ ਆ। ਕੌਣ ਆ? ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਥੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਜੀਵਤ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਸੱਤ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਚੰਭਿਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਆ ਜਿਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਣਾ ਜੋ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਆ ਕੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਬਚਾਇਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੋਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਬਦਨਗੋ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੀ ਉਹ 7 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਾਨੀਏਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭੁੱਖੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਬਚਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਬਚਾਇਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਲਾਜ਼ਰ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਵਾਇਆ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਵਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਟਾਂਗਾ ਸੱਟੇਗਾ, ਸੱਪ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਆ। ਤੇ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਦਾਂ ਦੇ ਸੱਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ।
ਪਰ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਮਰਥ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮੂਸਾ ਨੂੰ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਤੇ ਸੱਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨਿਗਲ ਲਿਆ, ਖਾ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਕਤ ਆ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਅੱਗ 'ਚ ਸੁੱਟਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੋਬ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅਗਰ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ। ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਲੜਕਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਲੈਂਸ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਨਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਤੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਭਰਾਵਾ ਅਸੀਂ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਯਹੋਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਦੀ 11 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 18 ਤੇ 19 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇਗਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਿਸ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬੋਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਭ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿੱਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਬਲਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਉਹ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਔਰ ਰੱਬਾ ਬਾਬਾ ਮਾਸਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਵਰਡ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਔਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਰੱਬਾ ਬਾਬਾ ਮਾਸੰਦੇ ਨੇ ਰੇ ਰੱਖੋ ਸ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰਿਆ ਮਾਸਾ ਖਾਂਦਾ ਨਾ ਰੱਬਾ ਔਰ ਰਿਬੰਦਾ ਨਾ ਰੱਬਾ ਬਾਬਾ ਸੰਦਲੋ ਰਖੰਦੋ ਨਾ ਪ੍ਰਿਆ। ਓ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਸਵਰਗਦੂਤ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਸਵਰਗਦੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ 15 ਜਾਂ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੌਧਰਾ ਮੰਨ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਆ।
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲਾਂਗਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਹੀ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਿਰਕਲ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਜਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਜਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਆ। ਜੋ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਦ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਛੂਵੇਗਾ ਉਹ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤਰੰਗੀ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ? 38 ਸਾਲ ਦਾ। ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਓ ਜੀਸਸ ਗਲੋਰੀ ਫਾਦਰ ਰਖਾਂਦਾ ਨਾ ਰਬਾ ਬਾਬਾ ਮਾਸ਼ਾ ਕਾਲਾ ਰਬਾ ਸੰਦੋ ਨਾ ਰਬੇ ਲੈ ਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ ਉੱਪਰ ਦੀ ਓਰ। ਓ ਜੀਸਸ ਸੱਚ ਵਚਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਪਵੇਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਆ? ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਨਵਾਂ ਕੀਤਾ? ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਓ। ਰੀ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਮਸੰਦ ਦੇ ਰੇ ਜੀਸਸ ਜੀਸਸ ਜੀਸਸ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ। ਰੱਖਾ ਰਬਾ ਸੰਦਨ ਰਬਾ। ਓ ਜੀਸਸ ਗਲੋਰੀ ਫਾਦਰ ਰਬਾ ਸ਼ੰਦਨ ਰਬਾ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਸੰਦਨ ਦੇ 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 ਰੱਖੋ ਸੁਲਾ ਪ੍ਰਿਆ ਮਸਖੰਦਨ ਰਬਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਓ ਰੀਬਾ ਮਾਸਾ ਰਬਾ ਸੰਦਨ ਦੇ ਦੇ ਰੱਖਾ ਸ਼ਰਬਾ ਸੰਦਨ ਰਬਾ। ਓ ਜੀਸਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ ਉਦਾਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਛੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਫਲ ਹੋਣ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਫਲ ਹੋਣ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਫਲ ਹੋਣ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਰੱਬਾ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਸੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਕਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਆ, ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1000 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਰੀ ਬਾਬਾ 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 ਮਸੰਦੇ ਨੇ ਰੱਖੋ ਸ਼ੰਦਨਾ ਰਬਿਆ ਲਾ ਰਬਾ ਸੰਦਨਾ ਰਬਾ ਲੀਪਰੋ ਹੋਸ਼ਕਾ ਮੰਦਾ ਨੇ ਦੇ ਰੱਖੋਂਦਨਾ ਰਬਾ ਬਾਬਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋ, ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋ ਪਿਤਾ। ਔਰ ਰੀ ਬਾਬਾ ਸੰਦਨੇ ਦੇ ਰੱਖੋ ਸ਼ਲਾ ਬ੍ਰਹਾ ਮਸਖੰਦਨਾ ਰਬਾ। ਓ ਜੀਸਸ 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 ਜੀਸਸ। ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ। ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖੜੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਲਦੀ ਔਰ ਵੱਡੇ ਮਿਰਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ? ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਨ ਤੋਂ ਸੋਚ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੀ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਸੰਦੇ ਦੇ ਸ਼ੰਦਨਾ ਪ੍ਰਲਾ ਰੱਖੋ ਸੰਦਨਾ।